ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ನ ಎನಪೋಯೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ನಿವಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಲಿಥೋಟ್ರಿಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ನ ಎನಪೋಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ತನ್ನ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಡಾ ರವಿಚಂದ್ರ ಜಿ ಮತ್ತು ಡಾ ವಿನಾಯಕ ಯುಎಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Today being the World Health Day, we thought it is only apt to introduce to the public all the upgrades we have done to our radiology and neurology services with an arrangement for 24/7 services. I have with us today our eminent urologist, Dr. Ashok Pandit, our radiologist, head of the department, Dr. Ravi Chandra, Dr. Devdas Acharya, and Dr. Vinayak, who will be explaining to you about the special features of the equipments which will be of benefit to the public. I also introduce our CEO, Air Marshal Dr. Ranjan, who would be saying a few words to you. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊರಕಲಿರುವ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸೇವೆಯು ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಎನಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Very good quality urology here for several years. We have everything including flexible ureteroscope, lasers, prostate, we are doing cancer surgery. But the thing that we want to introduce today in particular is the extracorporeal shockwave lithotripsy. See, whenever, I know stones are very common, Bangalore is very hot and this year has been particularly hot. So whenever you develop a stone, the first thing the patient wants to know is, will it go on its own? Many of them do, some don't. So if it's not going to go on its own, you need to remove the stone. He says, first, can you do it without surgery? Second, can you do it without admitting me? Third, can you do it without giving any kind of anesthesia? Fourth, can it be inexpensive, as cheap as possible? And the answer yes to all these questions is from the extracorporeal shockwave lithotripsy. If I want to break up that word, extracorporeal is outside the body. Shockwave you understand. Litho is stone, tripsy is breaking. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಇಒ ಡಾ ಸಿಕೆ ರಂಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಇಒ ಡಾ ಸಿಕೆ ರಂಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. We would like to introduce to you the latest cutting-edge technology in imaging and in urology which this hospital has acquired recently. What I'd like to bring to your notice is that today in this hospital we have imaging technology in terms of imaging equipment in terms of MRI, CT, high-end ultrasound. We do mammography and of course the X-ray. These equipment that we have is the state-of-the-art equipment which can do excellent imaging. And the other important factor is that it is available 24/7. That means round the day, round the week, round the year, this facility is available to all the patients who come to us. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಟರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 75% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Quality images to reproduce ourselves in a better reporting system so that we don't miss anything, or the missing in the sense the smallest lesion we should pick up, not the bigger tumor or say 20 centimeter tumor. We would like to pick up even a 5 millimeter lesion in the lung. So that is what we are interested, which probably will, this kind of machines will help us to give a better diagnosis, early detection of the cancer and tumor and the spread, and also especially the application in patients with emergency department. For example, a trauma, any road traffic accidents or history of fall or whatever emergency conditions. Probably the CT scan will help you to detect the injury, the fractures, or the blood inside the brain or the bleed. We call it as intracerebral bleed. So these are the things which we need to recognize early so that intervention or the surgical treatment can be given as early as possible to give benefit to the patient. ಕ್ಯಾನನ್ ಅಕ್ವಿಲಿಯನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯಾ 1.5T MRI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಕರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೋರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ HS70A ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 4D ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಫೈಬ್ರೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಕ್ಸ್ ಎಕೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಲ್ಟ್ರೋನಿಕಾ ಫ್ಲಾಟ್ SE ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಅಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ತನ್ನ ಯೂರಾಲಜಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಡಾರ್ನಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ರವಿಚಂದ್ರ, ಡಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾವೇದ್, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ವಿನಾಯಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅರಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.